بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم فرحت اللہ بابر صاحب, محترم محسن داور صاحب, محترم ظفر اللہ خان صاحب, محترم متی اللہ جان صاحب, سعدیہ صاحبہ اور محترم آصف خان صاحب, اور اس نشست میں خواتین و حضرات اساتذہ, السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آصف خان صاحب کا شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے اس گھٹن کے ماحول میں, ایک گھٹن تو کووڈ-19 کی وجہ سے جو پبلک سپیسز ہمارے شرنک ہو گئے ہیں اور ڈبیٹس آن لائن ہو گئے ہیں, وہاں اس قسم کی فزیکل پریزنس میں گیدرنگز کرنا, ڈبیٹ کرنا, یہ قابل تعریف ہے. میں ان کا شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے یہ, میں تو ان کو بہت عرصے سے جانتی ہوں. جس وقت وہ ایک لبرل فورم, جرمن لبرل فورم تھا, اس وقت بھی وہ گاؤں دیہاتوں میں جا کر, چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز میں جا کر اوور دا ایئرز اسی قسم کے انہوں نے ڈبیٹس, ایک کنسسٹنسی ان کی لائف میں رہی ہے کہ ویر ایور ان واٹ ایور کیپیسٹی بحیثیت پولیٹیکل ورکر اینڈ پروفیشنل ہی ہیز انجینڈرڈ دیز ڈبیٹس. سو آئی وانٹ ٹو تھینک یو. آج انٹرنیشنل ڈے آف ڈیموکریسی ہے اور عموماً کہنا تو یہ چاہیے, پہلے تو آپ کو مبارکباد دینی چاہیے, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ میں جب مبارکباد کا سوچتی ہوں تو میں کہتی ہوں یہ قبل از وقت ہے شاید, کیونکہ ہمارے پاس جو آئیڈیل ہے ڈیموکریسی کا وہ ابھی تک ایک آئیڈیل ہی ہے. لیکن اس موقع پر ہم سلام ضرور پیش کر سکتے ہیں اپنے ملک میں, کیونکہ ہمارے ملک میں ایک بہت ہی ٹیوملٹس پالیٹکس رہی ہے. وائلنٹ پالیٹکس میں وائلنس رہا ہے, اگریسونیس رہی ہے, اس میں شدت رہی ہے, لیکن اس میں جمہوریت جو ہے اس کے اوپر ڈبیٹ جو ہے وہ سینٹرل رہا ہے. اور اس میں سیاسی کارکنوں کو میں ضرور سلام پیش کروں گی کہ جنہوں نے اتنے مشکل حالات میں, جہاں اساسینیشنز ہوں, جہاں کھلے عام پروسیشنز پر فائرنگ ہو, جہاں بار بار آمرانہ دور سے گزریں, ایک کنسسٹنسی رہی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز اینڈ پولیٹیکل ورکرز نے اپنی جمہوریت جو ہے اس کے لیے اسٹرگل یا آئیڈیل کبھی بھی نہیں بھلایا. اور اس موقع پر آج کے دن اگر ہم مبارکباد نہیں دے سکتے تو ہم گن ضرور گا سکتے ہیں پولیٹیکل ورکرز کے. اور اس موقع پر جس اسپیس میں میں کھڑی ہوں, زیبسٹ, جس شخصیت کے نام سے یہ ادارہ بنا ہے, میں اس کو نہ صرف کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی ورکر ہوں, لیکن اس وجہ سے بھی کہ وہ آئین کے بانی ہیں, میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کروں گی. اور آف کورس شہید محترمہ بے نظیر بھٹو, ناٹ بیکاز وہ میری جماعت کی لیڈر رہی ہیں, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ وہ انہوں نے ایک کنسسٹنسی سے جن ورکرز کا میں نے ذکر کیا کہ جمہوریت کے لیے ایک تسلسل سے انہوں نے لیڈ کیے ہیں ڈیموکریٹک موومنٹس, تو اس میں ان کا نمایاں کردار ہے, اور وہ ہے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو. پاکستان ابھی میں میری کولیگ ہی ہیں صحافی سعدیہ بی بی, انہوں نے ایک بہت اچھی بات کی اور ہم سب سے مخاطب ہو کے بات کی کہ آپ لوگ جو گن چن کے آئے ہیں, وی آر دا چوزن ونز اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن, جو پارلیمان میں رہے ہیں, ایشوز کدھر ہیں؟ آپ کیوں نہیں بات کرتے اپنے حلقوں کی؟ کیوں نہیں آپ مرج ڈسٹرکٹس, محسن داور بات کر رہے, آپ سندھ کے اپنے حلقوں کی کیوں نہیں بات کر رہے, خواتین کی کیوں نہیں بات کر رہے, بچوں کی بات کیوں نہیں کر رہے, تشدد کی بات آپ کیوں نہیں کر رہے جو معاشرے میں ہے, الٹریسی کی آپ بات کیوں نہیں کر رہے؟ دیز آر دا ایشوز ہمارے اپنے اپنے حلقوں میں جو ہم آ کے ایوان میں بات کرنا چاہتے ہیں. لیکن دا ایشو از کہ ہم اس ابھی تک وہ جو وشس سائیکل والی بات ہے کہ ابھی تک ہم اسی وشس سائیکل میں ہیں جہاں پر ہم اپنے رائٹس اور فریڈمز کے لیے جو کبھی گین ہوتے ہیں, ریٹریٹ ہوتے ہیں, ہم اسی کشمکش میں ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم اس میں سے نکل کے آتے ہی نہیں کہ ہم آگے ایشوز کی بات کریں. اور پاکستان کی سٹرگلز جو اس وقت پولیٹیکل سٹرگلز رہی ہیں وہ اسی کے رہی ہیں کہ جو ڈیموکریٹک فورسز ہیں ورسز دا ڈکٹیٹوریل فورسز, ڈفرینٹ فارمز آف گورنمنٹ, پریزیڈینشل ہونا چاہیے, پارلیمنٹری ہونا چاہیے,
what kind of democracy होनी चाहिए. और interestingly जो डेमोक्रेसी है ये तो अप्रोप्रिएट हुआ है नॉट जस्ट अस, हम हमारा जो डेमोक्रेसी का विजन है, जब डिक्टेटरशिप्स आती हैं वो भी डेमोक्रेसी की बात करती हैं. बेसिक डेमोक्रेसी, इट वाज सो आयरॉनिक कि बेसिक डेमोक्रेसीज की बात जनरल अयूब खान ने शुरू कर दी. इट वाज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ डिक्टेटरशिप बट ही स्पोक ऑफ सम नैरेटिव ऑफ डेमोक्रेसी जो उसने बिल्ड किया. इसी तरीके से जनरल ज़ियाउल हक आया, कंट्रोल डेमोक्रेसी की बात हुई. जनरल मुशर्रफ आया, टेलर्ड डेमोक्रेसी की बात हुई. और इस वक्त जो मैं समझती हूँ इस वक्त वी आर इन अ फेज ऑफ सिविलियन डिक्टेटरशिप, तो वो हाइब्रिड डेमोक्रेसी की बात हो रही है. लेकिन ऑल इज़ नॉट जैसे आई डोंट वांट टू बी पेसिमिस्टिक एंड अ पॉलिटिशियन शुड नेवर बी पेसिमिस्टिक. वी हैव टू गिव पीपल होप. मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इन वॉट एवर फॉर्म वी हैव, ये जो फेज़ है डेमोक्रेसी का जिसका आगाज़ हुआ 2008, 2007 और 8 में, और ये आगाज़ हुआ जब शहीद बीबी अपनी एग्ज़ाइल ख़त्म करके वापस आई, वो उस पार्लियामेंट में, क्योंकि मेरा जो सियासी बहसत पार्लियामेंट्री लाइफ वो मेरा पहला साल था इन द पार्लियामेंट, और फिर वो जो 5 साल थे उसमें जो गेन्स हुए या जो चेंजेस हुए उन्होंने इस मुल्क में एक पायदारी ज़रूर, yes we have gone back but there are some gains that we must celebrate and recognize and preserve and protect and fight for. जिसमें मेन चीज़ ये है कि आइन की रेस्टोरेशन हुई, जिसको हम 18th अमेंडमेंट भी कहते हैं. नॉर्मली पीपल जस्ट अंडरस्टैंड 18th अमेंडमेंट के सूबों को बहुत अख्तियारात हुए, ऐसी बात नहीं है. 18th अमेंडमेंट हैड अ सीरीज ऑफ चेंजेस, had a series of बाबर साहब को ज़्यादा मुझसे पता है, जिनकी वजह से जो है वो डेमोक्रेसी पायदार हुई है. एंड वन ऑफ द मेन चेंजेस जो रिवर्स हुआ है वो ये है कि व्हेन वी इनहेरिटेड द डेमोक्रेटिक जो सिस्टम आया या हम जब आए तो वी वर इन अ क्वाज़ी प्रेसिडेंशियल सिस्टम बिकॉज द प्रेसिडेंट हैड द पावर्स टू डिसॉल्व द असेंबली. वो मेन पावर है जो जरदारी साहब बीइंग द प्रेसिडेंट सॉ टू इट कि वो पावर चला जाए और वापस आके प्राइम मिनिस्टर. सो वी रिस्टोर्ड द प्रेसिडेंशियल क्वाज़ी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इनटू अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. और जो दूसरा मेन कैरेक्टर था उस 18th अमेंडमेंट का वो ये है कि पाकिस्तान का जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो फाउंडेशनल पॉलिटिक्स है, वो फेडरल पॉलिटिक्स है. और वो फाउंडेशनल पॉलिटिक्स रिस्टोर हुई, फेडरल पॉलिटिक्स रिस्टोर हुई और सूबों को जो है वो ज़्यादा अख्तियारात दिए गए. और फिर फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर जो है उसको भी स्ट्रेंथन किया गया. देन उस टाइम पर अगेन बाबर साहब वुड bear me out कि फाटा रिफॉर्म्स विच आई थिंक फॉर पाकिस्तान सिक्योरिटी दिस रीजन इज़ वन ऑफ द मोस्ट, हमारे जो बॉर्डर एरियाज़ हैं और जिसमें फाटा रहा है, तो उसके रिफॉर्म्स उस ज़माने में शुरू हुए. और जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से नाम रिस्टोर होना, आगाज़ बलूचिस्तान, हुकूक बलूचिस्तान, अपॉलॉजी फॉर बलूचिस्तान, a lot of healing took place, a lot of restorative action took place. तो ये एक पॉजिटिव स्टेप्स थे. और आज अगर एक तसलसल से एंड ऑफ कोर्स जो थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर वाला जिसको फिर स्पेस मिला, जो दोनों बड़ी जमातें और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की इम्प्लीमेंटेशन जो हुई वो भी उसी ज़माने में ज़्यादातर इम्प्लीमेंटेशन हुई. सो एक डेमोक्रेसी के हवाले से एक फाउंडेशन, नया फाउंडेशन बना. और आज शायद 13वां या 13th और 14th ईयर है कि ये एक कंसिस्टेंसी उसने दी है. गवर्नर रूल नहीं लगा. कितनी दफ़ा पीटीआई बीइंग द पार्टी ऑफ आई डोंट वांट टू बी पॉलिटिकल हियर, लेकिन वो फर्स्ट टाइम आए हैं तो दे थॉट कि दे कुड डू अ गवर्नर रूल इन सिंध. फॉर इंस्टेंस दे कैन नॉट डू अ गवर्नर रूल इन सिंध. वो अब बहुत मुश्किल है, किसी को भी असेंबली डिसॉल्व करना नामुमकिन हो गया है और सूबे में गवर्नर रूल लगाना नामुमकिन हो गया है. सो दीज आर गेन्स दैट वी हैव मेड. लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ज़रूर मैं कहूँगी कि लॉट ऑफ दीज गेन्स आर बीइंग रिवर्स्ड एंड वन ऑफ द थिंग्स वी कांट डू इन द पार्लियामेंट इज़, हम तो लगता है कि हम आए हैं विद ऑल आवर एनर्जी, विद ऑल आवर विजन, लेकिन हम लेजिस्लेट नहीं कर पा रहे.
पार्लियामेंट जो है वो एक ऑर्डिनेंसेस जो है हमारे ऊपर, which is again unfortunately through these ordinances we have again become a quasi presidential form, because ordinances जो है वो बाहर से आ रही हैं और पार्लियामेंट जो है वो उसकी तौसी भी ज़बरदस्ती कर रहे हैं. तो इस वक्त अगेन ये जो हाइब्रिड सिस्टम आया है, इसमें अगर हम देखें कि जो जहाँ जहाँ जमहूरियत जो एपिटमाइज करती है जिन इदारों को जमहूरियत की, वो सब इस वक्त जैसा अगेन वी कांट गेट टू द रियल इशूज़. We can't get to the policy of removing poverty. We can't get to the policy of including youth. We can't get to the policy of strengthening or reforming the country or the governance, because again, हर तबका अपने टर्फ के लिए सख्त फाइट कर रहा है. पार्लियामेंट अपने टर्फ के लिए फाइट कर रहा है. हम सिर्फ इसलिए फाइट कर रहे हैं कि खुदारा में लेजिस्लेट करने दें. इलेक्शन कमीशन इज फाइटिंग फॉर इट्स टर्फ. वन कुड नेवर इमेजिन कि इलेक्शन कमीशन वुड फाइट फॉर इट्स टर्फ. उसके ऊपर एक हमले हो रहे हैं तो वो अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं. इसी तरीके से मीडिया, अभी बात हुई मतियुल्लाह जान साहब की कि ही इज़ इन द लाइन ऑफ फायर. वी आर ऑल इन द लाइन ऑफ फायर, बट आई टोल्ड हिम कि अगर आप यूट्यूब शिफ्ट हो गए तो हम आपके साथ यूट्यूब देख रहे हैं. सो यू शुड नॉट वरी कि अगर जो कॉम्पिटेंट जर्नलिस्ट्स हैं, जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट्स हैं, वो जहाँ भी हों, पीपल विल सर्च देम आउट. सो वी आर वॉचिंग योर एक रेगुलरली आप जो कोर्ट रूम में खड़े होकर आप हमें एक्यूरेट वहाँ की रिपोर्टिंग दे रहे हैं. इट इज़ वेरी प्रेशियस. सो wherever you are, you take your struggle with you and people will recognize you there. लेकिन मीडिया अपने टर्फ के लिए फाइट कर रहा है. जुडिशरी, कभी इट वाज अनहर्ड ऑफ कि जजेस एक दूसरे के खिलाफ बेंचेस बनाएंगे. इट इज़ अनहर्ड ऑफ. वी आर लिविंग इन अ सरियल वर्ल्ड कि हर इदारा अपने टर्फ के लिए फाइट कर रहा है, एंड दैट इज़ समथिंग which is worrying. But again, as I said, जो gains हुए हैं, it is very difficult to reverse them. इस वक्त we have a vibrant youth population. We have, it is the age of social media. ये सारी articulation हुई है. इस पर भी आज मैं hearing में थी जो ये पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी कोई अजीब किस्म का इन्होंने omnibus law लेके आए हैं. तो मुझे तो लग रहा था कि हुकूमत बैकफुट पर गई है, although you never know. I also saw an ordinance. लेकिन एक रेजिस्टेंस एक डेवलप ज़रूर हुई है. पाकिस्तान में एक डेमोक्रेटिक कल्चर है. द ओनली इशू इज़ कि वी कीप गोइंग बैक टू द सेम प्लेस वेयर वी हैव टू फाइट फॉर आवर मेन डेमोक्रेटिक राइट्स. एंड फाइनली द वे आउट, आई थिंक ये अपनी जगह है कि हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट जिसको हम कहें, या दे हैव appropriated a lot of space. और उसको रिवर्स करने के लिए आई थिंक दैट पॉलिटिकल पार्टीज नीड टू अगेन कम टू सम फॉर्म ऑफ अग्रीमेंट सिमिलर टू द चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी. पीडीएम एक एफर्ट था, ठीक है, कुछ उसकी अफादियत हुई, कुछ नहीं हुई, लेकिन एंड वी ऑल्सो हैव टू टॉक अबाउट how political parties can internally reform themselves, be more inclusive, be more democratic, reach out to the people, come back to the issues of the people जिससे हम दूर रह रहे हैं in a way, because we are so occupied कि हम अपनी अपनी territories को protect करें. ये सारी चीज़ें जो हैं अभी हमने करनी है. लेकिन अभी I'll conclude here because I think बाबर साहब will sum up the entire जो भी हमारा इस वक्त debate है. But thank you again for giving me this opportunity to speak to all of you. Thank you.